Hello dear students, in this video we will non-contiguous memory allocation scheme segmentation. Okay, so we already non-contiguous memory allocation in the video. Non-contiguous memory allocation okay, non-contiguous memory allocation means suppose this is a partition, this space is occupied, this is 1 MB, okay, this is 1 MB space is free, and here again 1 MB space is free, again one process is occupied here, again 1 MB space is free. Suppose my process P1 is of size 3 MB. 3 MB ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 3 MB ഉള്ള പ്രോസസ്സിന് ഇവിടെ 3 MB സ്പേസ് ഫ്രീ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല. ഓക്കെ. ബട്ട് ഇൻ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിന് എവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോസസ്സിന് അവിടെ allocate ചെയ്യാം. Okay, non-contiguous means what? Wherever the memory is available, the process can be allocated to the particular space. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ P1 എന്ന പ്രോസസ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് MB ഇവിടെ allocate ചെയ്യും. Then next 1 MB ഇവിടെ allocate ചെയ്യും. So 2 MB out of 3 MB is allocated. Remaining 1 MB is allocated here. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് the process can be allocated to, okay, the process can be that is allocates the memory space present in different locations, okay, to the process as per its requirement. Okay, then what is the segment? Next, this is example of non-contiguous memory allocation. So one of this non-contiguous memory allocation scheme is the segmentation. So what is the segmentation? What is the segmentation actually? Segmentation means, what is segmentation? Actually there are two non-contiguous memory allocation schemes are there. First one is segmentation and second one is paging. Okay, first is segmentation, second one is paging. In this video we are going to deal with the topic segmentation only. Okay, so എന്താണ് segmentation? Segmentation ആ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി is divided into different segments. Okay, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. This is our process. Okay, this is our process. The process resides in secondary memory, right? Secondary memory the process resides in secondary memory, right? Okay, different segments ആയിട്ട് divide ചെയ്യാം. That is, suppose this is segment 0, this is segment 1, this is segment 2. Here the segments are of variable size part. Okay, variable size segments. That means variable size means its size can may either grow or shrink, and it is done at execution time only. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, okay, segmentation means it is a variable size. That means it may grow or shrink, and നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is done at the execution time only. Okay, ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദീസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് 0, ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 1, ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 2. ഓക്കെ, അത് ഒരു നമുക്കത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കരുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ സൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ പോയിന്റ്. സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ്റെ സൈസ്, ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് എ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യത്തില്ലേ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ സൈസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ? Yes, it divides a memory into variable size segments and they are loaded into the logical memory space. And actually it is a collection of segments, and each segment has a name and a length. ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും നെയിമും ഉണ്ട് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ പാർട്ടീഷൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മോഡ്യൂൾ. അവർ പ്രോസസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ സൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് partition size depends upon the length of the module. That means the size of the partition is equal to the size of the segment. Okay. Now whenever a CPU whenever in order to execute an instruction, ഒരു CPUവിനെ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഇത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ CPU will execute the instruction. ഇതിലുള്ള ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് മീൻസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് 0ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും, ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും. ഓക്കെ, 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും. ചിലപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് 1ൻ്റെ അടുത്ത് 20 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും, ചിലപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് 2ൻ്റെ അകത്ത് 30 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് എന്താണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സപ്പോസ് 100 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് 200 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പം ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 ഇപ്പോൾ 10 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സെഗ്മെൻറ്റ് 0ക്കകത്ത് 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് 100 ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് സെഗ്മെൻറ്റ് 0 contains 50 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. 50 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 50 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, 100. സെഗ്മെൻറ്റ് 0 ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എനിക്കിപ്പം 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷന് സെഗ്മെൻറ്റ് 0യിലുള്ള 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് 0, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സെഷനിലാണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെനിക്ക് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? 100 + 50. 100 + 50 is equal to 150, right? 100 + 50 is equal to 150. 100 + 50 is equal to 150. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ 150. ഓക്കെ, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സെഗ്മെൻറ്റ് 0യിലുള്ള 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 100 ആണ്. സെഗ്മെൻറ്റ് 0യിൽ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 100ലാണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 200ലാണ്. പിന്നെ 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന 100ന് നമുക്കിതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന 100നെ നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ബേസ് അഡ്രസ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബേസ് അഡ്രസ്സ്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ്സാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബേസ് അഡ്രസ്സ്? ബേസ് അഡ്രസ്സ് മീൻസ് base address means it contains a starting physical address. Main മെമ്മറിയിലുള്ള starting physical address of a particular segment. അപ്പം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് 0 റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ്? 100. നമുക്കറിയാം മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സൊക്കെ എന്താണ് OS ആണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഗ്മെൻറ്റ് 0യുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? 100. സോ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 in case of segment 0 base address is what? 100. Okay,
Base address is 100. Clear? Base address is 100. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേരും കൊടുത്തു ബേസ് അഡ്രസ്സ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലിമിറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലിമിറ്റ്? ഞാൻ പറയുന്നു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 to 200 എന്നുവെച്ചാൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെഗ്മെൻറ്റ് സീറോയ്ക്കകത്ത്? യെസ്, 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൈ ലിമിറ്റ് ഈസ് 100. ഓക്കെ, 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരെ സെഗ്മെൻറ്റ് സീറോയ്ക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 100 to 200. ഓക്കെ, 100 to 200. ക്ലിയർ? 100 to 200 ആ റേഞ്ച് അല്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ 100 സെഗ്മെൻറ്റ് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 100ലാണ്, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 200ലാണ്. സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? മീൻസ് സൈസ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ്. ലിമിറ്റ് മീൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 100. അതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടേംസ് പഠിച്ചു, ബേസ് അഡ്രസ്സും ലിമിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് അഡ്രസ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 100. ദ ലിമിറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ടേമും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ടേമും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് സീറോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 0, സെഗ്മെൻറ്റ് 1, സെഗ്മെൻറ്റ് 2 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ. ഇതിനാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് നെയിം. നോർമലി നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ്. 0th സെഗ്മെൻറ്റ്, സെഗ്മെൻറ്റ് 0, ആ 0 ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ്സും ലിമിറ്റും എന്താണെന്ന് കണ്ടു, സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ടേമും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഓഫ്സെറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ്? നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ പഠിക്കും. സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഈ ടേംസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ്? ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 കണ്ടെയ്ൻസ് 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റ്, ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ദ സെഗ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് 0ൻ്റെ കേസിൽ എനിക്കിപ്പോൾ 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റിനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓഫ്സെറ്റിനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ടേംസ് ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക്. സോ നമ്മുടെ ഇതാണ് മെയിൻ മെമ്മറി. ബേസ് അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പം മെയിൻ മെമ്മറി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും നമുക്കറിയാം, OS ആണെന്നറിയാം. ഇവിടെ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് ആരിയ്ക്കുന്നു? നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 ഇരിക്കുന്നു. ഓൾ ടുഗദർ 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടോട്ടൽ 200 ആണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് ഇതിലെ 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതിൽ 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റ് മീൻസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മീൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ്. 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഓഫ്സെറ്റ്. അതാണ് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് 0ക്കകത്തുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണം, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെങ്ങനെ കിട്ടും? യെസ്, 100 + 50, that is 150. 100 + 50, that is 150. What is 100? That is base address. What is 50? The offset. അപ്പോൾ particular base address plus offset will give the correct exact location in the main memory.
Okay, so what is base address? എന്താണ് starting address of the particular segment? What is limit? The length of the particular segment. Then what is segment number? It is denoted by small letter s. What is segment number? Whether it is segment 0 or 1 or 2, segment 2 or segment 1, etc. Then what is offset? The particular instruction within the segment. That is known as the offset. It is denoted by letter D. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ. സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബേസ് അഡ്രസ്, ലിമിറ്റ്, ദെൻ പ്രോസസ് നമ്പർ, ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ടേംസ് ഒന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ. ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫിഗർ. ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം CPU. CPU, whenever the CPU executes an instruction, it generates a logical address, right? CPU generates a logical address. അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് നമുക്കറിയാം മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്, ആൻഡ് ദ CPU, the address generated by the CPU is the logical address. Actually, this logical address, it consists of 2 parts. That is, one is, look, the logical address consists of 2 parts. That one is S and one is D. What is S? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. What is S? Yes, the segment number. What is D? The offset. Segment number means the name of the that segment itself. Okay, to represent the number of bits to represent that segment. Then D is the offset. That means a particular instruction within the segment. Okay. So actually, the D means a location within the inside the segment. So here the yes is given as, and another one I want to tell here is the segment table. I want to how to store the segments, how to store the segments of a process. Yes, we are storing the segments, different segments of a process in a table known as segment table. നമ്മൾ segment table ണ്ടാകത്താണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ. Segments means the information of all the segments of a process are stored in this segment table. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ, നിങ്ങളുടെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് 1 ഡയമെൻഷണൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. 2 ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് മീൻസ് വാട്ട്? നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ 2 ഡയമെൻഷണൽ വൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 1 ഡയമെൻഷണൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബൈ യൂസിങ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, 2 ഡയമെൻഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്, mapping of the 2-dimensional logical address into a 1-dimensional physical address is done by using this segment table. Segment table ന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ 2 ടേംസ് പഠിച്ചു, S and D, which is segment number and D is the offset. Another 2 terms നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, limit and base, right? അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റും ബേസും is stored in the segment table. So what are the contents available in the segment table? Yes, segment table is actually an array of base, limit, register pair. Base, limit, register pair. Okay, and each segment table, in the segment table each entry, ഓരോ എൻട്രിയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും, ആൻഡ് ദ സെഗ്മെന്റ് ബേസ് or the segment limit. Okay, segment base and the segment limit. So what is the segment base or base address? Actually it is the starting address of a particular segment. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഏതാണ്? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഇസ് 100. Okay, starting address is 100. The lower section of the memory operating system resident operating system will reside in low session memory. Okay, so segment 0 is residing at the memory location 100, which is the base address or the starting location. Okay, starting physical address where the segments resides in main memory. Okay, now okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത്
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് 0 ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് 100. So here, and what is this limit? What is this limit? It is the specify the length of the segment. How many instructions can be hold in within that segment, particular segment. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം logical address, it consists of two parts, the segment number and the offset. Okay, here നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ segment number or S. എസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദ എസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 0 ആണെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ദ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0. എന്നുവെച്ചാൽ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് 0ൻ്റെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0ന് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്? Base address is 100. Here the base address is 100, right? And the limit എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം. ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും മൈനസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 200 മൈനസ് 100 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100. അപ്പോൾ 100 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരെ സെഗ്മെൻറ്റ് 0ക്കകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എത്ര കിട്ടി? 100 കിട്ടി. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് എനിക്ക് 100 കിട്ടി. അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് 0, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് 0നെ നമുക്ക് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് 100 ആണ്, ലിമിറ്റ് 100 ആണ്. സോ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് എവിടെ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും? 100 to 200. ഓക്കെ, ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് മീൻസ് എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സി പി യുവിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. So what is this 50? Yes, the offset, the value contained in D. Here the D is what? D is what? 50. For 50, D in the value is 50. The 50 less than, what is limit? 100. 50 less than 100 ആണോ? Okay, what is 50? ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? 100. If 50 is less than 100, if yes ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഈ 100th ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 100 + 50. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതാണ് ബേസ് അഡ്രസ് പ്ലസ് ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലേ? ബേസ് അഡ്രസ് പ്ലസ് ഓഫ്സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 100. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന 100. സോ 50 + 100 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 150. ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ 150 ആയിട്ടുള്ള ആ ലൊക്കേഷനിലാണ് സി പി യു ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് സെഗ്മെൻറ്റ് 0യുടെ കേസല്ലേ ഇവിടെ എടുത്ത് 50, അതായത് 150. ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്? 150. അതാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ 150. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഔട്ട് ഓഫ് 150 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് 50th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ 150 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് 50 ആണ്. ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് 50 ആണ്. സോ എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള എവിടെയായിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? Yes, the base address plus offset. Base address is 100 plus offset is 50. So 150 is the answer. That is a mapping to the, അതാണ് പറഞ്ഞത് 2-dimensional ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ 1-dimensional മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസ് അഡ്രസ് പ്ലസ് ഓഫ്സെറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പം നോക്കുക, ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫോൾസ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് സപ്പോസ് 150 ആണെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പം ഓഫ്സെറ്റ് ഞാൻ 150 എന്ന് കൊടുക്കാം. If the offset is 150, if 150 is less than 100, no means the OS will execute the trap instruction. Trap instruction means it's an interrupt and will terminate the process. Okay, so this is how the logical to physical address mapping is done.
യൂസിങ് ദ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറയാണ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ സൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നമുക്ക് CPU വെനെവർ ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലേ, സോറി ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ്, സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ദെൻ ദ ഓഫ്സെറ്റ് D. This segment number is given as index or input to the segment table. Okay, so segment table is used to store the information of the segment of the process. It consists of two entries, base address and limit address. Base and limit. Okay. Base address and the limit. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ പറയുന്ന 4 ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ, ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ്, ദെൻ ലിമിറ്റ്, സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ, ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ്, ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിൾ. സെഗ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് 2 എൻട്രീസ് ആണുള്ള ലിമിറ്റും ബേസ്. ഓക്കെ, that's all about segmentation in OS. Okay, that's one of the non-contiguous memory allocation scheme. Thank you.